السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، 28 دسمبر 2016 بروز بدھ، دیوبندیوں کے مناظر مفتی سالم اشاعتی صاحب کا مجھے فون آیا اور 26 منٹ کچھ سیکنڈ بات ہوئی۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، نماز پڑھانی تھی مجھے، اس لیے اس وقت آگے گفتگو نہ کر سکا۔ ہم نے کہا تھا کہ 5:15 بجے یا 5:30 بجے تک آپ کال کریں، لیکن اس ٹائم پر ان کا کال نہیں آیا۔ بعد نماز مغرب بات ہوئی، ہم نے کہا کل یعنی جمعرات کو 3:30 بجے کال کریں، لیکن جمعرات کو ان کا فون نہیں آیا۔ انتظار کے بعد ناچیز نے خود کال کیا تو سالم نے کہا بس میں ہوں، سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کل یعنی جمعہ کو 3:30 بجے کال کریں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر جمعہ کو بھی ان کا کوئی کال نہیں آیا۔ پھر کافی انتظار کے بعد ناچیز نے پھر خود کال کیا تو سالم اشاعتی نے جواب دیا کہ پروگرام میں ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اچھا کل یعنی سنیچر کو 3:30 بجے کال کرو۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک دیوبندی مفتی سالم اشاعتی کا کوئی کال نہیں آیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں روز روز انتظار کروں اور بات کرنے کی کوشش کروں۔ جو مجھ سے ہو سکتا تھا کہ بات ہو جائے، لیکن ہو نہ سکا، اس لیے مجبوری کے تحت اب میں کچھ اس آڈیو کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو 26 منٹ کچھ سیکنڈ گفتگو ہوئی اور یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا اور لکھا گیا ابو ارقم کی بے بسی۔ جبکہ اگر بغض و حسد سے دور ہو کر اگر کوئی سنے تو اسے معلوم ہوگا اصل میں بے بس کون تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس آڈیو کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں بغور سمجھ۔ پہلی بات، دیوبندی مفتی سالم نے کہا، دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے مجھے سلام کیا اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ کا عقیدہ کفریہ ہے۔ اب دیوبندی مفتی صاحب بتائیں، جس کا عقیدہ کفریہ ہو کیا اس کو سلام کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ دوسری بات، دیوبندی مفتی سالم ایک جگہ کہتا ہے دوران گفتگو، میں نے نہیں کہا آپ کا عقیدہ خراب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے نہیں کہا آپ کا عقیدہ خراب ہے۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی کہتا ہے میں کہتا ہوں بریلوی کا عقیدہ خراب ہے۔ اب دیوبندی مفتی بتائے اس کی کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے؟ تیسری بات، جب میں نے سالم اشاعتی سے کہا آپ کی باتوں میں تضاد ہے تو کہتا ہے آپ کو عزت دے رہا تھا۔ جواب سنیں سالم اشاعتی کا کہ آپ کو عزت دے رہا تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جانتے ہوں گے آپ۔ بہرحال چوتھی بات، دیوبندی مفتی سالم نے کہا مجھے پتا ہے آپ کو عالم کا نام پتہ نہیں، پھر خود ہی آگے کہتا ہے مجھے پتا ہوتا ابو ارقم کو ساری باتیں معلوم ہے تو سوال ہی کیوں کرتا، سوال ہی نہیں کرتا۔ یہ حالت ہے اور بات بڑی بڑی کرتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو عالم کا نام پتہ نہیں ہے، پھر خود آگے کہا جب میں نے اس پر بات کی تو کہتا ہے مجھے پتا ہوتا ابو ارقم کو ساری باتیں معلوم ہے تو سوال ہی نہیں کرتا۔ بہرحال اچھا پانچویں بات، دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے کہا دیوبند کو ساری دنیا مانتی ہے۔ بغور سماعت فرمائیں، دیوبند کو کہتا ہے دیوبند کو ساری دنیا مانتی ہے، اور کہا تمہارے لوگ طارق جمیل کو مانتے، تمہارے بہت سے علماء طارق جمیل کو مانتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کہا تھا میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا ایک مماتی فرقہ ہے جو نانوتوی کو مانتا ہے، گنگوئی کو مانتا ہے، تھانوی کو مانتا ہے، امبیڈکر کو مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا تو اس نے کہا تھا اب ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں اگر ساری دنیا دیوبند کو مانتی ہے تو دلیل کیا ہے؟ اب دلیل پیش کریں اور ثابت کریں ساری دنیا دیوبند کو مانتی ہے۔ صرف بک بک کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ جب دل میں آئے کال کرو اور اپنی بات کہے جاؤ، بک 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 کرتے جاؤ اور سامنے والے کی مت سنو۔ ٹھیک ہے، ایسا کام نہیں چلتا۔ اچھا اس نے کچھ نام بتائے تھے، جب میں نے پوچھا تھا تو کہا تھا عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالکریم، عبدالقادر۔ نام سنے، عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالکریم، عبدالقادر۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے اس نے نام بتائے۔ خیر میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن ناموں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کس طرح طارق جمیل کو مانتے ہیں، اور ہو سکے تو ان لوگوں کا نمبر ہمیں چاہیے۔
اگر ان کے پاس موبائل ہے تو آپ ہمیں نمبر ارسال فرمائیں۔ اچھا آپ بتائیں کہ ان علماء کا نام بتائیں جو طارق جمیل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نام چاہیے۔ چھٹی بات، سالم اشاعتی نے کہا آپ جانتے ہو آپ عالم الغیب ہو۔ جب اس نے عالم الغیب کا ذکر کیا تو میں نے بار بار پوچھا بھائی عالم الغیب کا معنی تو بتائیں، لیکن میرے بار بار پوچھنے پر بھی عالم الغیب کا معنی نہیں بتایا، اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عالم الغیب کا معنی جو ہے آپ بتائیں۔ ساتویں بات، دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے کہا حاضر ناظر پر بات کرنی ہے، لیکن جب حاضر ناظر کی تعریف مانگا تو بھاگنے لگے، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے تعریف پہلے ہوتی ہے، تعریف پہلے ہوتی ہے۔ ان کا کام تھا کہ ان کو حاضر ناظر پر بات کرنی تھی، اور کسی نے پوچھا ہے تو حاضر ناظر کا معنی بتاتے، تعریف بتاتے، لغوی تعریف بتاتے، اصطلاحی تعریف بتاتے، لیکن بتایا نہیں۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر کی جو ہے لغوی تعریف بتائیں اور اصطلاحی تعریف بتائیں۔ اچھا آٹھویں بات سماعت فرمائے، دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے کہا حاضر ناظر اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے، نام ہے گلدستہ توحید، لکھا ہے سرفراز صفدر، اور لکھا کہ بھلا دور سے وجس پروردگار کے اور کون آواز سنتا ہے، سمجھے، بھلا دور سے بجس پروردگار کے اور کون آواز سنتا ہے۔ اوپر صفحہ لگا دیا میں نے، آگے پیچھے جو پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر آگے بڑھتا ہوں۔ نویں بات، دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے کہا، لکھا ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے مشائخ کی روحیں حاضر ہیں وتعلموا، اور ساری باتوں کا علم ہے، وتعلموا کا معنی کیا کیا، ساری باتوں، اور عالم الغیب ہے، عالم الغیب بھی کہا، ٹھیک ہے، وہ کافر ہیں۔ میں اس دیوبندی مفتی سے پوچھنا چاہتا ہوں وتعلموا کا معنی عالم الغیب کیسے ہوگا، ساری باتوں کا علم یہ معنی کیسے ہوگا، ذرا آپ جو ہے یہ بتا دیں۔ بہرحال حاضر ناظر پہ بات کرتے ہیں۔ اس فتویٰ کی ظاہر عبارت کی زد میں دیوبندی بھی آتے ہیں، وہ کیسے آپ کو بتاتا ہوں۔ امداد السلوک، مترجم عاشق الہی میرٹھی، صفحہ نمبر 25 اور 26، اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا، پڑھیے۔ لکھا ہے مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ مقید و محدود نہیں، پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گویا جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ غور سے پڑھیں دیوبندی مفتی سالم اشاعتی، آپ بھی پڑھیں۔ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ مقید و محدود نہیں، پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گویا جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس دیوبندی مفتی سے کہنا چاہتا ہوں اگر اب تجھ میں ہمت ہے تو لگاؤ فتویٰ جو میں نے پیش کیا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، علم غیب پر صرف ہم پر بھونکتے ہو، لیکن جب ہم ثابت کریں تمہارے گھر سے تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے۔ اور کان کھول کر مفتی سالم دیوبندی مفتی سالم اشاعتی سن لو، جو بات ہمارے دل میں ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے والے ہیں، مصیبت زدہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر ہیں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو تو موت آ جائے اور دنیا تنگ و تاریک ہو جائے۔ بہرحال اس عبارت پر بات کرتے ہیں جو بھی میں نے اوپر ذکر کیا ہے، جو دیوبندی مفتی سالم اشاعتی نے بتایا اور کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ جو عبارت اس دیوبندی مفتی نے پیش کی ہے اس میں تصریح نہیں ہے کہ کس جگہ روح مشائخ کو حاضر جانے تو کافر ہے۔ اب یہ بھی ارواح مشائخ کو ان کی قبر یا مقام علیین برزخ وغیرہ جہاں رہتی ہے وہاں مانتے ہیں، تو حاضر مانتے تو کیا کفر ہے؟ تو کیا کفر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیوبندی مفتی سے۔ اچھا
حاضر ناظر ماننے کو کفر بتایا جا رہا ہے، وہ حاضر ناظر ہونا جو صفت الہیہ ہے۔ اور اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آخر میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ دیوبندی مفتی سالم اشاعتی صاحب جن چیزوں کے بارے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، تو آپ سے گزارش ہے آپ ان باتوں کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کون؟ ہلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ مولوی ابو ارقم صاحب بات کر رہے ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں سلیم خان بات کر رہا ہوں۔ کون؟ سلیم خان بات کر رہا ہوں۔ سلیم خان کہاں سے؟ جی میں مہاراشٹر احمد نگر۔ کہاں سے؟ احمد نگر۔ احمد نگر۔ جی آپ ابو ارقم بات کر رہے ہیں؟ جی کس جماعت سے ہیں آپ؟ جی اصل میں ایک بات پوچھنے کی آپ سے۔ آپ کس جماعت سے ہیں؟ جی کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت؟ جی ہاں۔ اچھا، دیوبند سے ہیں؟ تو جاننا یہ تھا میرے کو۔ دیوبند سے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ تو حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے مجھے کیا لگے گا، آپ بتائیں گے تو مجھے معلوم ہوگا۔ آپ بتائیے نا دیوبند والے کیا ہے؟ دیوبند میں دو لوگ ہیں نا۔ کون کہا آپ کو دو لوگ ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ دو لوگ کیسے؟ کتاب لکھی ہے کیا لکھی کتاب؟ فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ۔ تو 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 مماتی فرقہ جو ہے وہ اپنا اشرف علی تھانوی کو مانتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر ہم کو مان لے تو اس کا مطلب کہ ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اسی دیوبندیت سے نکلا نا وہ فرقہ۔ ابھی آپ نے کہا کہ مولوی الیاس گمن نے کتاب لکھی فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، تو مولانا الیاس گمن صاحب نے کتاب لکھی فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ۔ جس طرح سے مماتی گمراہ ہوئے تو بقول آپ کے بریلوی گمراہی ہوئے نا۔ تمہارے بقولنا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مولوی الیاس گمن کا آپ نے حوالہ دیا نا، میں نے اس لیے کہا اصل میں میری موضوع کا ٹاپک یہ نہیں ہے، میری بات کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیت میں دو فرقہ ہے، ایک مماتی ایک حیاتی ہے، تو مماتی ہے حیاتی ہے؟ غلط کہا آپ نے۔ آپ نے غلط نہیں کہا میں نے۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند ایک ہی اہل سنت والجماعت، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بابرکت کو مردہ نہیں مانتے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، مماتی جو ہے جو قاسم نانوتوی کو مانتے، گنگوئی کو مانتے، امبیڈوی کو مانتے، تھانوی کو مانتے اور ان کا حوالہ دیتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں حیات النبی کے اوپر، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ چلیے میں آپ کو ایک الگ سروے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مماتی لوگ یہ علماء دیوبند کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے ان کی شبی کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، شیعہ حضرات بھی نبی کو مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا کہ شیعہ لوگ ہی مسلمان ہو گئے؟ کیا بولے آپ نے؟ ہمارے علماء دیوبند کو اگر مانتے والے مانے، سنو نا، بات سنتے نہیں ہو یار آپ، جواب سنو نا، سوال کر دیا جواب سنو نا۔ آپ نے کہا کہ مماتی لوگ فلاں علماء دیوبند کو مانتے ہیں، ہاں تو وہ مانتے ہیں نا، ہم تو نہیں مانتے نا ان کو۔ لیکن دیوبندیت میں سے ہی دیوبند کو تو ساری دنیا مانتی ہے۔ ارے ہم اگر اقرار کریں اس بات کا، ساری دنیا ہو، سنیے نا، ساری دنیا دیوبندیت کو مانتی ہے، آپ مان لیں اس بات کو۔ نا یار، ایک منٹ، ارے میں بحث نہیں کر رہا، بات سوال کا جواب سنیے نا، مولوی ارقم صاحب سوال کا جواب سنیے نا۔ کچھ لوگ اگر ہم کو مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ان کی جماعت ہماری جماعت ایک ہو گئی؟ آپ نے کہا کہ پوری دنیا دیوبندیت کو مانتی ہے، ٹھیک ہے، بات سنیے نا، آپ بھٹک رہے ہو، میری بات سنیے۔ آپ نے کیا کہا کہ مماتی فرقہ یہ فلاں علماء دیوبند کو مانتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ علماء سنو نا، علماء دیوبند کو، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں نا۔ اگر کوئی علماء دیوبند کو مانے تو علماء دیوبند کا مسئلہ بھی ان کا ہو جائے گا۔
اچھا آپ کا کہنا ہے کہ جو علماء دیوبند کو مانے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا مطلب ان کا مطلب ہو جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی دیکھو تمہارے کتنے مطلب لوگ ہیں جو مولانا اقبال صاحب کو مانتے ہیں؟ کون کون؟ بہت سارے بریلوی لوگ مولانا طارق جلیل صاحب کو مانتے ہیں. مثال کے مانتے طور نہیں پر؟ مانتے؟ مثال کے طور بہت پر ہے میرے دوست، میرے ریلیٹیو، میرے اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں عوام کی پر. بات کر رہے ہیں، علماء کی بات کر رہے ہیں. تو سنو نا ابھی عوام علماء میں چلے گئے تو ارے تو پوچھنا پڑے گا نا. سنو نا، تمہارے علماء بھی ہیں بہت سارے. کیا نام تو بہت سارے بتائیں؟ علماء بھی ہیں. نام بتائیں. جو ابھی تم نے ساری دنیا والوں کو پہچانتے ہو. نہیں نام تو بتائیں نا. عبداللہ، عبد الرحمان، عبد الکریم، عبد القادر، محسن، وسیم، کتنے نام؟ یہ نام مطلب آپ جانتے ہیں؟ آپ عالم الغیب ہو اچھا گئے. یہ ارے عالم الغیب مطلب اس کا مطلب کہ عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ ایک ارے منٹ اللہ کے بندے، ایک میں منٹ جو پوچھ رہا ہوں میرا عالم الغیب کا معنی کیا لیا آپ نے؟ عالم الغیب کا معنی کیا لیا؟ ایک منٹ، میں جو عالم الغیب کا معنی کیا لیا آپ نے؟ سننا سنو یار، میں جو لفظ اپنی زبان سے نکالوں گا تو اسی پر بات کرنا شروع کر دوں گی. عالم الغیب کا معنی آپ نے کیا لیا جناب؟ دیکھو پہلے جب میں نے بات شروع کی آپ نے مماتی کا نام چھیڑا، تو آپ اگر سیدھا جواب دیتے میں نے جواب دیا، آپ سیدھا جواب دیتے میں حیاتی ہوں، میں مماتی نہیں ہوں، یا میں مماتی ہوں حیاتی نہیں ہوں. تو آپ کے دماغ میں اتنی عقل ہے نہیں کہ آپ میری بات کو سمجھ سکو. جب میں تردید کر رہا ہوں مماتی کی تو میں حیاتی ہوا نا. تو ٹھیک ایسا بول دیتے نا. اچھا دوسری بات اب بتائیں عالم الغیب. لیکن میرا تردید کرنے کا جو انداز ہے وہ آپ نے سمجھا نہیں. میرا تردید کرنے کا انداز یہ رہتا ہے اپنے دیوبند علماء دیوبند کا جو مسئلہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، اور علماء دیوبند کے اندر کوئی مماتی ہے ہی نہیں. اگر کوئی مماتی اپنے آپ کو ہم سے اگر جوڑ دے اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا عالم الغیب کا معنی جیسا کہ آپ نے کہا مولوی الیاس گمن نے کتاب لکھی ہے تو ہم نے تو کتابیں لکھ کر ان کا رد کر دیا. اس کے باوجود تم مماتی فرقے کو ہم سے کیوں جوڑ رہے ہو؟ تو وہ بھی آپ کا رد کرتے ہیں. بھائی آدمی کا اقرار جو ہوتا ہے نا وہ آدمی کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے. اچھا اب دو باتیں آپ سے بچی ہیں. میرا دو باتیں آپ سے بچی ہیں. سنو نا مجھے کمپلیٹ میری بھی تو سنو یار. میرے عقیدے کا فیصلہ میری بھی تو باتیں سنو. عقیدے کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. میں بھی تو کچھ کہنا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میری بھی تو کچھ باتیں سنو یا اپنی بولتے جاؤ گے. آپ نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں، آپ نے فون کیوں کیا؟ آپ مجھے پوچھو میں نے فون کیوں کیا آپ کو؟ پہلے میں آپ سے بات کروں بھی پوچھ لیتا ہوں. پہلے تو مجھے یہ پوچھو نا بھائی آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ ارے مماتی میں حیاتی میں چلے گئے. ارے بولنے دو یار. یہ پوچھیے مولوی اکرم صاحب، آپ ارے میرے کو بولنے دو یار. بولنے دو یار، تم خود بولتے جا رہے ہو یار. جب خود ہی بولنا تھا، جب میری بات ہی نہیں سننا تھا تو فون کیوں کیا؟ ارے بھائی کسی مدعے کو لے کر میں نے فون کیا ہوں، اس مدعے پر آؤ نا. اس مدعے کو لے کر میں نے فون کیا ہوں. آپ ساری مساتی بول رہے نا. مجھے آپ سے یہ بات آپ ساری مساتی بول رہے نا. جی ہاں جی الحمدللہ. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کا قوت حافظہ کمزور نہ ہو، میں نے کئی بار آپ سے کال پہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے بات نہیں کیا. اور اب جب خود آپ نے فون کیا ہے تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ مسلسل بولتے جا رہے ہیں اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. آپ مجھے جواب دے رہا ہوں. آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں، میں بول نہیں رہا، میں جواب. میری بات تو سنے نا. میرے بات آپ مجھ سے یہ پوچھیے میں نے فون کیوں کیا آپ سے. میں پوچھوں گا نا، میں پوچھوں گا. فوراً پوچھو نا. ابھی نہیں پوچھو. تمہاری ہر بات ماننے کا پابند نہیں ہوں میں. ہر بات تمہاری ماننے کا پابند نہیں ہوں. نہ میری ہر بات ماننے کا پابند ہے. آپ نے فون کیا، کچھ باتیں کی ہے، میں اس کے بارے سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ میری بات تو سنیں. میں کیوں آپ کی سنوں آپ کو؟ تو میں آپ کی کیوں سنوں؟ میں آپ کی کیوں سنوں؟ میں آپ کی کیوں سنوں گی؟ آپ میری بات نہیں سن سکتے. آپ میری بات نہیں سن سکتے تو میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ میں نے فون کیا ہوں کسی مدعے کو لے کر. ہاں تو وہ مدعے پر بات کریں گے. پہلے آپ نے یہ جاننا تو سنیں. جاننا ہے میری پہلی بات آپ نے عالم الغیب کا معنی بتائیں. حاضر اور ناظر. حاضر آپ عالم الغیب کا معنی بتائیں. اور آپ نے جو دوسرا کہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے دیوبندیت کو مانتی ہے، وہ میرا مدعا ہے ہی نہیں نا. آپ نے کہا پوری یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہوگی نا تو سب سنیں گے اس بات کو. آپ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ بھاگ رہے ہیں. حاضر اور ناظر بھاگ رہے ہیں بابو. میں بھاگ رہے ہیں. حاضر پر آ کر رکا ہوں میں. حاضر اور ناظر پہ آ کر رکا نہیں تو حاضر اور ناظر ابھی آپ کی کچھ اللہ کی صفت ہے. ابھی پچھلی بات جو آپ نے کی ہے اس پر بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے. اطمینان رکھیے. اطمینان رکھے ہوئے ہیں. آپ بات نہیں کرنا چاہتے. میرے فون لگانے کا مقصد یہ ہے، میری آپ مجھے الجھاؤ مت. میں الجھا نہیں رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ مجھے رقم سے یہ جاننا ہے، میں الجھا نہیں رہا ہوں. یہ جاننا ہے کہ حاضر اور ناظر یہ اللہ کی صفت ہے یا اللہ کے نبی کی صفت ہے. بات کروں گا اس پہ، پہلے میری بات سن لیجیے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھے تو اس پر بات کرنی ہے. مجھے اس پر ہی بات کرنی ہے.
अब क्यों जो मैं और जो बोल कर गए उस पर आपको बात नहीं करनी है? अरे वो तो मैंने आपको एक तमहीद और एक तकरीर दिया, मुझको तकरीर दिया हाजिर और नाजिर, हाजिर और नाजिर ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह के नबी की सिफत है। मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा जब तक कि आपने जो पिछली बात है इसका जवाब नहीं देंगे। जब तक क्यों नहीं करोगे? पिछली बातों का जवाब मैंने 2 बातों का जवाब दे दिया ना, आप मैंने 2 बातों का जवाब दे दिया ना, मैंने 2 बातों का जवाब दे दिया ना आपसे। नहीं जवाब दिया, जवाब दिया ना, नहीं जवाब दिया, उसका जवाब नहीं दिया। मैं ममाती नहीं हूँ, मैं हयाती बोल दिया ना आपको। ठीक है, आपने आलिमुल गैब का माना बताया। सुनो ना, मैंने एक जवाब दिया, आप भी एक जवाब दो ना। क्या जवाब दूं? मैंने ममाती का जवाब दे दिया ना, जो ममाती ने हयाती हूँ करके। अच्छा दिया ना, मुझे बताइए उस दौरान जो तुमने आलिमुल गैब का जिक्र किया है और देवबंदियत को मानती है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। दौरानिया को छोड़िए आप, क्यों छोड़ो? दौरानिया को छोड़ दीजिए, जहाँ फंसते हो वहाँ पे भागते हो। फंसने की बात ही नहीं ना, आप मुझे बुझा रहे हो, आपको मुझसे बात नहीं करना है। क्या बताओ यार, आपको हाजिर और नाजिर बात नहीं करना है। मैंने कहा कि मैं मसले के अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ। मैं हाजिर नाजिर पर बात करूंगा। आपने सुनो ना, जब मैंने मसले के अहले सुन्नत वल जमात का नाम लिया तो आपने फौरन बोला देवबंदी हो गया, यानी कि आपको ही पता है कि अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी ही हो सकता है। क्यों बोलते हो तुम लोग यार? आपने बोल दिया ना, तुम लोगों ने आपने बोल दिया ना। क्या बोल दिया? तुम लोग बोलते हो खुद को अहले सुन्नत वल जमात बोलते हो, तुम जो चाहो बोलो यार। दलील है मेरे पास, दलील है। जो चाहो तुम खुद को जन्नती बोलो ना, दलील है, जो समझ में आता है बोलो, हमको उससे क्या करें? बोला ना मैंने, इसमें इत्मीनान रखिए, हम झगड़ा नहीं कर रहे। मैंने अपने आपको अहले सुन्नत वल जमात बोला तो आपने कहा कि आप देवबंदी। मैंने कहा देवबंदी बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी होता है। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाजिर और नाजिर ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह के नबी की सिफत है। मैं इस पर बात करूंगा, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन मेरी आपका मुताला नहीं, आपका मुताला नहीं हाजिर नाजिर पर। कमाल है, बोलो बात करूंगा तो बोलते हो कि आपका मुताला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बात को सुने ना, आलिमुल गैब का माना बताए ना। अरे ये दूसरा टॉपिक है। कौन सा जो मुद्दा था? मैंने हाजिर और नाजिर के मुद्दे पर आपको फोन किया। मैंने पहले आपसे आलिमुल गैब का माना पूछा है, आपने फिर हाजिर और नाजिर का जिक्र कर दिया। आलिमुल गैब का माना बताने में पसीना पूछ रहा है। फोन मैंने किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह एहसान किया क्या? मुझे एहसान किया क्या आपने? अरे भाई आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, आपने एहसान किया फोन करके? आप बताए ना। कर रहा हूँ मैं, आपका अकीदा दुरुस्त कर रहा हूँ। मैंने फोन किया, मैंने भी आपको कई बार जवाब दिया, मुझे पता नहीं था। आपने मैसेज किया। दाई हूँ, मुझे अल्लाह के नबी से एक हदीस मिली है कि जो कुछ आपने सीखा है वो दूसरों तक पहुँचाओ। मैं आपका अकीदा दुरुस्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपने एहसान नहीं किया मैंने। मेरा अकीदा खराब है? खराब मैंने कहा? आपने कहा आप कहते हो कि मैं आपका अकीदा दुरुस्त करना चाहता हूँ। अरे दुरुस्त किसको किया जाता है जो खराब हो? दुरुस्त किसको करते हैं? ला इल्मी ना, ला इल्मी जहालत, ला इल्मी और जहालत उसको भी दुरुस्त किया जाता है। अच्छा, तो आप मेरा ला इल्मी और जहालत के अंदर हो। मैंने खराब नहीं कहा, आप अपने आप पर इल्जाम मत लगाओ अपनी जबान से। नहीं, आपने कहा मैं आपका अकीदा दुरुस्त करना चाहता। मैंने कहा क्या मेरा अकीदा खराब है? मैंने कब कहा आपका अकीदा खराब है? मेरा अकीदा खराब नहीं है, मेरा अकीदा खराब नहीं है। अकीदे के ताल्लुक से जहालत और ला इल्मी में हो। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा अकीदा खराब नहीं है ना? आप अपने अकीदे के ताल्लुक से जहालत के अंदर जहालत का शिकार और ला इल्मी का शिकार हो। अरे इशाती साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा अकीदा खराब तो नहीं है ना? यानी कि आप चाहते कि मैं आपसे थोड़ा लेवल नीचे उतर कर आपसे बात करूं। मैं आपको थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ तो आपको इज्जत नहीं पड़ रही है। तो ठीक है, चलो मैं कहता हूँ बरेलवी का खराब है। चलो हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से बरेलवियों का अकीदा खराब बात करते हैं। खराब आपका अकीदा खराब है, मैं आपका अकीदा दुरुस्त करने आया हूँ। अच्छा, अब पहले तो आपने कहा, मैंने कहा नहीं कि अकीदा खराब है। अब तो चलो मैं आपको थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ। पहले तो आपको खराब नहीं था मैंने। अच्छा, फिर आगे बढ़कर जब आपको थोड़ा सा धक्का दिया शराबी तो खराब है। किसी शराबी के पास जब उसको इस्लाह करने ले जाते हैं उसको शराबी बोलकर नहीं बुलाते। सालिम साथी साहब, आप याद रखो, खेल खेल रहे हो ना, ये हमारे लिए जाते ना, इस दौर से हम गुजर चुके हैं। ये हमारे लिए नहीं बना है राजा। किसी जुआरी की इस्लाह करने जाते ना उसको जुआरी नहीं बोलते, किसी जानी की इस्लाह करने जाते ना उसको जानी नहीं बोलते। तो क्या बोलते? लेकिन आप ये चाहते हैं आप मेरी इज्जत ना करो, आप ये चाहते हैं मैं आपकी इज्जत ना करो। ठीक है, आपका अकीदा खराब है, हाजिर और नाजिर ताल्लुक से आइए बात कीजिए। अच्छा, अब आपसे मैं कहना चाहूँ मेरा अकीदा खराब है। मैं दावा करूँ? एक मिनट रुको। मैं दावा पेश करूँ, दावे की दलील पेश करूँ? ढाई क्यों कर रहे हैं? रुको तो सही। मेरा अकीदा खराब है। देखिए हदीस है तो बोल दिया ना खराब है। इस पर मेरा क्या है?
हाजिर नाज़िर पर मेरा अकीदा खराब है तो शरअ का हुक्म क्या है? तो वही तो मैं दलील दे रहा हूँ ना आपको। शरअ का हुक्म बताएं। जी जी बस शरअ का हुक्म बताएं। हेलो, हाँ, आपका अकीदा क्यों खराब हुई मैं आपको बता रहा हूँ। शरअ का हुक्म बताएं। अल्लामा इब्ने नुजैम शरअ का हुक्म बताएं। बता रहा हूँ ना यार। शरअ का हुक्म बताएं। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बोलो 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 ना। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री अल हनफी, इनका नाम सुना है? बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलो ना, कौन सी किताब लिखी है इन्होंने मसलक के अहनाफ की? तुमको जो कहना है बोलो। अरे मसलक के अहनाफ के तर्जुमान है अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। बोलो, पहले हाजिर नाज़िर का माना तो बता दो यार। वही तो बता रहा हूँ ना मैं यार। मैं अपने मसलक की दलील अपने उलमा से दूंगा ना, अपने मसलक के उलमा से। हाजिर नाज़िर का माना बताएं। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जो कि कट्टर हनफी है और अहनाफ के तर्जुमान है, इनकी किताब का मैं आपको हवाला देने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं ये देख लूँ आपको अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री के बारे में क्या जानकारी है। आपको जो कहना है कहे। नहीं मुझे मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा यार, मुझे जिक्र नहीं करना। आपको जो कहना है कहे। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत ही मोतबर किताब लिखी है फिक़्ह हनफी की। और ये फिक़्ह हनफी की किताब ऐसी है, बोलो बोलो, मसलक के अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के उलमा इस किताब से फतावा नक़ल करते आए हैं और बहुत जानी मानी हस्ती गुजरी है। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री, इनकी बहुत ही मोतबर और शौरे आफा किताब है अल बहरुर राइक़। नाम सुना है आपने? बोलो, अल बहरुर राइक़ का नाम सुना है? पढ़ा है आपने इस किताब को? है आपके पास? बोलो बोल रहा हूँ। आप जवाब दो ना। इधर बोलो बोलो बोलो, मैं क्या आपको बता रहा हूँ? तुमको अपनी बात अर्ज करनी है तो बोलते जाओ ना, जो तुमको कहना है। अरे भाई मैं भाई इसके आगे दिन तो नहीं अगर तुमको इम्तिहान लेना है, अगर तुमको इम्तिहान लेना है कि इसको पता है कि नहीं अपनी इल्मी और काबिलियत आपको दुनिया को दिखानी है तो ये बता दें आप। और अगर आपको अकीदा बताना है और आपको उस पर दलील देनी है, आपको जो कहना है आप उसको क्लियर करें ना। आपसे मैंने आजकल गैस का पूछा, माना बताया नहीं। पूरी दुनिया की बंदियत मानती है, इस पर बात करना चाहे तो आपने बताया नहीं। शरअ का हुक्म माना, आपने बताया नहीं। हाजिर नाज़िर का माना पूछा, आपने बताया नहीं। आपने कहा आपका अकीदा खराब नहीं है, मैंने ऐसा कहा नहीं। फिर बोलते अकीदा खराब है, फिर टेम्परेचर हाई हो गया, आपका बीपी हाई हो गया, आपका टेम्परेचर हाई हो गया इतनी जल्दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई? बड़बड़ा नहीं रहा, तुमको समझा रहा, बता रहा हूँ तुमको मैं। आप क्या मुझे बताएंगे? आपको मसलक के अहनाफ के एक बड़े आलिम जिनका नाम भी नहीं पता, अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। कैसे पता चला? मेरे को नहीं मालूम है। पता तो मैं तो आपको कैसे हो गया? आपको ये कैसे हो गया? नहीं बताना इस बात की दलील नहीं है कि उसको पता नहीं है। तो बोलो ना फिर। अच्छा, उस्ताद पूछता है कि बेटा ये पता तो क्या मतलब उस्ताद को पता ही नहीं है? तो पता है तो बोलो। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तेरे हाथ में क्या? तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है? चलो ठीक है। वो तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे पता है ना। अल्लाह ने पूछा, अल्लाह को पता था। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है ना कि आपको पता नहीं करके। हाँ, मतलब तुमको इतना बड़ा इल्म होगा कि मुझे क्या इल्म है क्या नहीं है वो तुमको पता है। और नबी को जुबान की किसी का इल्म नहीं है, और नबी को जुबान की किसी का इल्म नहीं है। सारी मिसाजी को अबू अरकम रज़वी को इल्म का अंदाजा हो गया कि अबू अरकम रज़वी को क्या पता है क्या नहीं पता है। लेकिन करो इसी पॉइंट पे होल्ड करो। आपने ये कहा कि तुमको अबू अरकम की बात पता है और नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं। इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलो तू जवाब। मैंने ये दावा अगर मेरा ये अकीदा अगर होता कभी कि मुझे अबू अरकम के सारी बातों का पता है तो मैं अबू अरकम से सवाल ही ना करता कि बताओ इब्ने नुजैम मिस्री कौन है। मतलब आपको पता नहीं है? ये इस बात की दलील है कि मुझे ये नहीं पता कि आपको मसलक के अहनाफ के उलमा का नाम पता है या नहीं है। आपको नहीं तो कैसे कह दिया कि आपको पता नहीं है? तो जो अकीदा मेरा है वो मेरे कैसे कह दिया? फिर कैसे कह दिया कि अबू अरकम को पता ही नहीं है? आपकी खामोशी, कितनी बातों में तजाद है तुम्हारी। खामोशी, कितनी बातों में तुम्हारी तजाद है? आपके अकीदे में और आपकी मसलक में तजाद है। आपकी खामोशी मुझे आपके मतलब में तजाद है और हमने साबित किया है इसको, जाकर देख लें आप। सुनो ना, आप बहुत तैश में आ जाते हो, इत्मीनान से बात करो ना। नहीं मैं अंदाजे गुफ्तगू में रहता है। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह नहीं उससे किया है। आप कंप्लीट आप छोड़ के अरे एडवर्टाइज बीच में आप ही ला रहे हो ना, ब्रेक बीच में आप ही ला रहे हो। आपकी बातों पर मैं बातें कर रहा हूँ।
अच्छा चलो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, नहीं तुमने उस पर तो बात ही नहीं की यार। मैंने कहा था कि तुम नबी को दीवार को सुनो ना, अल्लामा शामी ने अपनी किताब फतावा शामी के अंदर पहले हाजिर और नाजिर का माना बताया। पहले हाजिर और नाजिर का माना बताया। हाजिर और नाजिर का माना बताया। लुकवी तारीख और सिलाई तारीख वही बता रहा हूँ ना मैं आपको। लुकवी माना बताइए, सिलाई तारीख बताइए। वही बता रहा हूँ ना मैं क्यों बताऊंगा? मैं मेरे मसलक की और मैं साबित करके बताऊंगा इंशाल्लाह। जमात अहनाफ के वो तो वो साबित करने का मौका ही नहीं दे रहे हो आप, बड़बड़ा रहे हो इसमें। माना बताए। हाँ तो सुनिए, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-बहर वाइद के अंदर लिखा है कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि अंबिया या औलिया की जो रूहें है ये हाजिर और नाजिर है और इनको तमाम बातों का इल्म है, तो ऐसे शख्स का ये अकीदा कुफरिया अकीदा है। हाजिर नाजिर का माना तो बताए। हाजिर नाजिर का माना तो बताए। हाजिर नाजिर का माना तो बताए। यानी कि आप अल्लामा इब्न नुजैम के फतवे को नहीं मानोगे? नहीं, आपसे हाजिर नाजिर का माना अपने आपको हाजिर क्यों कहते हो? हाजिर नाजिर का माना तो बताए। सुनो ना मौलवी अरकम साहब, मैं आपको फतवा बता रहा हूँ अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री हनफी रहमतुल्लाह अलैह का। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हाजिर नाजिर का माना तो बताए। इस जमाने के नहीं है, जो इस जमाने के नहीं है, ये इमाम है अल्लामा शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पहले जमाने के। अरे मैं जमाना नहीं पूछ रहा हूँ, हाजिर नाजिर का माना पूछ रहा हूँ। जमाना नहीं फतवा बता, आप माना को लेकर बैठे, मैंने आपको फतवा बता दिया। माना को लेकर बैठे तो बताना पड़ेगा हाजिर नाजिर का माना क्या है। हाँ माना क्या है? बता रहा हूँ ना, क्या माना? फतवे समझ में आ जाएगा आपको। सुनिए मैं फतवा आपको बताता हूँ। माना फतवा है, माना फतवा है, सुनो ना, फतवा है कि जो इस बात का अकीदा रखे अन्ना अरवाहल मशाइखी हाजिरतुन हाजिर और नाजिर का माना बताए। हाजिर और नाजिर का माना अरबी इबारत दे रहा हूँ मैं आपको। हाजिर और नाजिर का माना बताए। सुनो, जिस किसी का ये अकीदा हो अन्ना अरवाहल मशाइख, मशाइख के अंदर सब आ गए, वली भी आ गए, सहाबा भी आ गए, अम्बिया आ गए, सब आ गए। अगर कोई अकीदा रखे अन्ना अरवाहल मशाइख के मशाइख की रूहें हाजिरतुन हाजिर है, वो तालमू और सारी बातों का उनको इल्म है, यानी कि वो अलीमुल गैब है, तो इस तरह का अकीदा रखे बता तो कफर जो इल्म गैब और हाजिर नाजिर के अकीदे का मैंने रद्द कर दिया अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री हनफी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से। हाजिर नाजिर क्या माना बताए? हाजिर नाजिर का माना बताए। मैंने आपको फतवा बता दिया ना। हाजिर नाजिर का माना बताए ना। मैंने आपको फतवा बता दिया ना। माना तो बताए। आप अकीदा रखते हो, आप बताइए। माना बताए ना हाजिर नाजिर का। अपने मैं तो मुनकिर हूँ, मैं तो हाजिर और नाजिर का मुनकिर हूँ। आप उसके मुक्किर है ना, तो आप मुझे बताइए उसकी तारीफ क्या है, आपका क्या अकीदा? अच्छा एक बात बताए, आलिमुल गैब की आप मुनकिर है ना? बिल्कुल। तो इल्म गैब का माना बताया, लिखा है कि नहीं आपकी किताबों में? अरे आप माना को लेकर बैठे हैं, डिक्शनरी को लेकर बैठे हैं, मैं तो आपको मतलब कि अहनाफ के उलमा का फतवा बता रहा हूँ। इल्म गैब के तो इल्म गैब के तो मुनकिर है। इल्म गैब का माना जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है। मौलवी साहब फतवा ज्यादा अहमियत रखता है कि डिक्शनरी? मैं माना पूछ रहा हूँ ना पहले आपसे। माना कह रहा हूँ ना, हाजिर है क्या? हाजिर नाजिर है क्या? लोग देखे ना हाजिर नाजिर का माना क्या समझते हैं, क्या माना है उसका, उसकी तारीफ क्या बता देना। सुनो ना, देखो आपकी बात से तो ऐसा जाहिर हो रहा है कि आपके यहाँ पर फतवे ज्यादा अहमियत डिक्शनरी को लुगत को है। नहीं है क्या? आप हाजिर नाजिर का माना बता दें। एक मिनट, आप अपने आप को हनफी कहते हो ना? हनफी तो देवबंदी भी कहते हैं कि हाँ ये बरेलवी हनफी है। तो मैं तो दलील दे रहा हूँ ना। मैं आपसे इस पर बात करना चाह रहा था। हनफी इकरार किया है, देवबंद का फतवा है इसके ऊपर। आप अपनी बात करो ना। अपनी बात, हम हनफी हैं और देवबंदी खुद इकरार करते हैं। हमको हनफी नहीं मानता। भागो मत, ब्रेक लगाओ। आपने कहा कि आप हनफी है, ठीक है? देवबंदी खुद इकरार करते हैं हनफी है हम लोग। बोलो ना, हमने जो फतवा दी है आपके ताल्लुक से कि बरेलवी लोग भी हनफी हैं, तो वो पूरा जो पूरा मसला आपको नहीं पता, वो पूरा जो पूरा फतवा आपको नहीं पता, वो फतवे में क्या चीजें लिखी है और कितनी क्या लिखा हुआ है, वो फतवे में क्या लिखा हुआ है आप बताओ ना। नहीं मुझे पता है ना, तुम्हें तो आपको पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पता है क्या? आप तो यही मतलब आप यही जाहिर कर रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये तो आपका मौलवी बन बैठे हो, आपकी सोच है और आप मौलवी क्यों बन बैठे हो? और वो जो करते जा रहे हो तुम, तो तुम्हारी बात का क्या एतबार?
अल्लामा इब्न नुजैम हनफी मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मैंने आपको बताया, बहर राइज का नाम बताया, जैसे आज नमाज असर के बाद 5 मिनट बाकी है नमाज के लिए, 5 बजे की जमात है, 5:15 साढ़े 5 तक आप मुझे कॉल करें। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। नमाज के लिए मतलब क्या है, नमाज के लिए हम मौकूफ कर सकते हैं हमारी बहस को, लेकिन मैं आपको एक मतलब होमवर्क ये दूंगा कि आप जाइए बहर रात को उठाकर देखिए, इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है ही नहीं कि मशाइख या वली या सहाबा या नबी ये हाजिर और नाजिर है या ये आलिमुल गैब है। आप पहले ही काम करेंगे, आप पहले जब मैं आपसे कॉल करेंगे तो आप पहले बताएंगे, इस पर बात करूंगा मैं कि पूरी दुनिया जो बंदियत को मानती, दूसरी बात आलिमुल गैब का माना बताएंगे, तीसरा आप बताएंगे हाजिर नाजिर का माना क्या है, ठीक है, और तीसरा जो देवबंदी दारुल देवबंद का आया कि बरेलवी हनफी है, आप इस फतवे का खुलासा पेश करेंगे, ठीक है, इन बातों को आप ठीक है। बहुत बड़बड़ाते और आप सुनो ना, बड़बड़ाता नहीं, तुमको है ना दिखा रहा बहुत बड़बड़ाते हो यार, बहुत बड़बड़ाते हो, ये तो आपकी सोच बड़बड़ाते और आप अपनी जो है बिल्कुल आप कितने बड़े जाहिल, आपको तो मतलब के अहनाफ के उलमा का नाम नहीं पता, आपको उनकी किताबों का नाम नहीं पता, आपने आपको हनफी क्यों बोलते हैं? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है, तो सही बात है, तुम्हारी अपनी बात है कि तुमको ये पता नहीं, तुमको वो पता नहीं, तुमको ये पता नहीं, तुमको वो पता नहीं है, इस तरह की बातें कर करके तुमको आपको उल्लू बनाना चाहते हो। और दुनिया के बताओ, अबू अरकम को तो नाम भी नहीं पता, अबू अरकम को तो ये भी पता नहीं, अबू अरकम को तो वो भी पता नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं बोला, मैंने बदतमीजी नहीं की आपसे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं की, मैं इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। आप ही थोड़ा गरीब नहीं रहा हूँ मैं, आपकी बातों पर मैंने आपसे बात की है, और नमाज में आपसे बात कौन करे, ठीक है? तो सुनो ना, आपका होमवर्क याद है ना? आपका होमवर्क याद है ना? मेरे को क्या, मैंने होमवर्क आपको दिया, आपको दिया मेरे सामने, मैंने आपको दिया, याद है ना? कभी उस्ताद को, कभी टीचर को होमवर्क नहीं देता है। हेलो।